Morning children, how are you children? I hope you are well. Have you studied children? We have completed 2 lessons. Yes, one lesson, that is measurement, another one lesson, matter around us. Yes or no? So we studied 2 lessons. You completed book exercise and also completed classwork questions also. Yes or no? Measurement lesson, that is in physics. Okay, then what is that? Matter around us, that is for chemistry. Now today we will start. You are going to study about microorganism. All of you take your book. All 8th students take your book. Take page number 180. Microorganisms. What is that? Microorganism. Today we are going to study about microorganism. Okay, did you study that 2 lessons class for questions children? How many of you studied? How many of you not studied? Those who studied, those students are good. Those who are not studied, you are bad children. Yes or no? Okay, if you are not studied, you study that. Okay children? Okay, today we are going to study the new lesson, that is microorganism. நுண்ணுயிரிகள். What is that? நுண்ணுயிரிகள். Now you see here, லேர்னிங் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் அப்படின்னா இந்த கற்றல் நோக்கங்கள் என்ன அப்படிங்கிறத இந்த லெசன் மூலமாக நாம் அறிந்து கொள்வது, நாம் கற்றுக்கொள்வது என்னெல்லாம் அப்படின்னா, after completing this chapter, the students will be able to understand the different types of microorganism, differentiate the various microorganism based on their shape and the occurrence. They know the role of microbes in various fields such as medicine, agriculture, industry and daily life. Okay, then know the effects of harmful microorganism, then understand the role of microbes in food process, understand the relationship between man and microbes, know the effect of prions and baryons on human health. Okay, know the effect of prion and bryon, not virion. Know the effect of prion and bryon on human health. பிரியான் அண்ட் பிரியான், மனித உடல் நலனில் பிரியான் மற்றும் பிரியானியுடைய விளைவுகள் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி அறிந்து கொள்வது என்ன, பிரியான் அண்ட் பிரியான். யூ see here children, understand the different types of microorganism. என்னென்ன நுண்ணுயிர்கள் இருக்குது நிறைய. ஓகே, the many microorganism around us. So we study about the different types of microorganism and we understand the different types of microorganism. Differentiate the various microorganism based on their shape and also occurrence. How do we differentiate the various microorganism? Because we can differentiate them on their shape and also occurrence. Okay, அதனுடைய வடிவம் மற்றும் அதனுடைய அமைவிடத்தை பொறுத்து நம்ம அவைகளை வேறுபடுத்தலாம். Know the role of microbes in various fields such as medicine, agriculture, industry and daily life. இது போன்ற மருத்துவம், விவசாயம், தொழிற்சாலை மற்றும் அன்றாட வாழ்க்கையில் அவற்றின் பங்கு என்ன? வாட் இஸ் நோ த ரோல் ஆஃப் மைக்ரோப்ஸ் இன் வேரியஸ் ஃபீல்ட்ஸ். ஓகே, நோ த எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஹார்ம்ஃபுல் மைக்ரோ ஆர்கானிசம், அதனுடைய விளைவுகள் என்ன? ஹார்ம்ஃபுல் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்னா தீங்கு தரும் நுண்ணுயிரிகளுடைய விளைவுகளை குறித்து அறிந்து கொள்வது. அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ரோல் ஆஃப் மைக்ரோப்ஸ் இன் ஃபுட் ப்ராசஸ், நுண்ணுயிரிகள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ரோல் ஆஃப் மைக்ரோப்ஸ் இன் அது ஃபுட் ப்ராசஸில் நுண்ணுயிர்களுடைய பங்கு என்ன என்பதை பற்றி அறிந்து கொள்வது. அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் மேன் அண்ட் மைக்ரோ, மனிதனுக்கும் நுண்ணுயிர்களுக்கும் இடையே உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி அப்படிங்கிறத புரிந்து கொள்ளுதல். சரியா, தொடர்பு. நோ த எஃபெக்ட் ஆஃப் பிரியான்ஸ் அண்ட் பிரியான்ஸ் ஆன் ஹியூமன் ஹெல்த். ஓகே சில்ட்ரன், நவ் இன்ட்ரடக்ஷன். மைக்ரோ ஆர்கானிசம்னா என்ன? ஃபஸ்ட்டு வி மஸ்ட் நோ what is microorganism. What is microorganism? You see, microorganism are too small in size. அது மிகவும், அதாவது நம்ம கண்களுக்கு தெரியாத அளவுள்ள ஒரு நுண்ணுயிர்கள், கண்ணுக்கு தெரியாத அளவிற்கு நுண்ணுயிர்கள் அளவில் மிகவும் சிறியவை, நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது. they are too small in size, they cannot be seen through naked. நம்ம கண்ணால் அதை பார்க்க முடியாது. ஆனால் நம்ம மைக்ரோஸ்கோப், அதாவது நுண்ணோக்கிகள் மூலமாக நம்ம என்ன செய்யலாம், அறிந்து கொள்ளலாம்.
பிகாஸ் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் ஆர் டூ ஸ்மால் இன் சைஸ். அதனுடைய அளவு வந்து நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத அளவிற்கு நுண்ணுயிர்கள் வந்து இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம் வந்து அளவில் மிகவும் சிறியவை. தே ஆர் டூ ஸ்மால் இன் சைஸ். அவை மிகவும் சிறியவை, அதனுடைய அளவில் மிகவும் சிறியவை. ஸோ தட் இட் cannot be seen through naked eye. நம்முடைய கண்களால் பார்க்க முடியாது. These organism can be seen only with the help of microscope. இதை வந்து நம்ம நுண்ணுயிரிகளில் நுண்ணோக்கியின் மூலமாக என்ன செய்யலாம், பார்க்கலாம். Therefore they are also known as microbes. Microbes நுண்ணுயிரிகள். Okay, நுண்ணுயிரிகள். Then next you see what is microbiology? Answer: the science that deals with the study of microorganisms is known as microbiology. The science that deals with the study of microorganisms. நுண்ணுயிரிகள், அதாவது நுண்ணுயிரிகளை பற்றி படிக்கக்கூடிய ஒரு அறிவியல் பிரிவு தான் என்ன? நுண்ணுயிரிகளை பற்றி படிக்கக்கூடிய அறிவியல் பிரிவுக்கு தான் என்னது? microbiology. The science that deals with the study of microorganisms. நுண்ணுயிரிகள் நம்முடைய கண்களுக்கு தெரியாதவைகள், ஆனால் நுண்ணோக்கியின் மூலமாக நாம் என்ன செய்யலாம், பார்க்கலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு மைக்ரோ ஆர்கானிசம் அக்கர். அது அது எங்கெல்லாம் இருக்கும் அப்படிங்கன்னா, மைக்ரோ ஆர்கானிசம் அக்கர் எவ்ரிவேர். அது எல்லா இடங்கள்லையும் என்ன செய்கிறது, அனைத்து இடங்கள்லையும் என்ன செய்கிறது, காணப்படுகிறது. தே ஆர் ஃபவுண்ட் இன் ஏர். காற்றில் இருக்குது, தண்ணியில் இருக்குது, வாட்டர் அண்ட் ஆல்சோ சாயில் அண்ட் ஈவன் இன்சைட் அவர் பாடிஸ். நம்முடைய உடலுக்கு உள்ளுக்குள்ளே என்ன செய்யுது, நம்ம உடலுக்கு உள்ளே கூட என்ன செய்கிறது, காணப்படுகின்றன. Then some of them can even survive in severely adverse conditions such as hot springs, deserts, snow and deep oceans. Some of them can even survive in severely adverse conditions. அதாவது severely adverse condition அப்படின்னா, ஒரு பாதகமான சூழ்நிலைகளில் அவை செயலற்ற நிலையில் இருந்து ஒரு சாதகமான சூழ்நிலையின் போது செயல்பட துவங்குகின்றன. ஓகே, did you understand, children? Listen, all of you. Some of them can even survive in severely adverse condition. Microorganism can even survive in severely adverse condition. Example: hot springs, deserts, பாலைவனங்கள், ஸ்னோ, பனிப்பகுதிகள் அண்ட் டீப் ஓசன்ஸ். இப்படிப்பட்ட இடங்களில் கூட என்ன இருக்கிறது, இவைகளால் என்ன செய்ய முடிகிறது, உயிர் வாழ முடிகிறது. They remain inactive under unfavorable condition and become active during favorable condition. they remain inactive and unfavorable condition அப்படின்னா, ஒரு சாதகமான அதாவது பாதகமான சூழ்நிலை, அது வந்து அன்ஃபேவரபிள் கண்டிஷன். ஃபேவரபிள் கண்டிஷன் அப்படின்னா சாதகமான சூழ்நிலை. இது ஒரு பாதகமான சூழ்நிலைகளில் அது வந்து இன்ஆக்டிவ் அப்படின்னா ஒரு செயலற்ற நிலைகளில் இருக்கிறது. ஆனால் பிகம் ஆக்டிவ் டியூரிங் ஃபேவரபிள் கண்டிஷன். ஆனால் நல்ல அதாவது அது சாதகமான சூழ்நிலையின் போது அவைகள் செயல்பட துவங்குகிறது. Did you understand, children? They remain inactive under unfavorable condition. ஒரு அதாவது சாதகமான சூழ்நிலையின் போது செயல்பட துவங்குகின்ற இதே நுண்ணுயிரிகள் பாதகமான சூழ்நிலைகளில் செயலற்ற நிலைகளில் என்ன செய்கிறது, காணப்படுகிறது. மைக்ரோ ஆர்கானிசம் கேன் பி ஸ்டடிட் அண்டர் 5 categories. ஃபஸ்ட்டு வைரஸ், ஃபஞ்சை, புரோட்டோசோவா, bacteria, algae. What all? Virus, fungi, protozoa, bacteria, algae. Okay, so it can be studied under these 5 categories. What are? Virus, fungi, then protozoa, bacteria and also algae. First of all, we are going to study about virus. Nowadays we all know about coronavirus. Yes or no? Coronavirus, it started from 2020. Now it lives. Yes or no? Okay, now you see, we are going to study about virus. A virus is a tiny particle made up of genetic material and protein. இது வந்து புரோட்டீன் அப்படின்னா புரதங்கள், ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் அப்படின்னா மரபு பொருள்,
இவைகளால் ஆன ஒரு சிறிய பொருள் தான், சிறிய துகள். ஓகே, வைரஸ் இஸ் ஏ டைனி பார்ட்டிகிள். டைனி அப்படின்னா வெரி ஸ்மால் பார்ட்டிகிள், வெரி ஸ்மால் பார்ட்டிகிள், அப்படி மிகச்சிறிய துகள், மிகச்சிறிய துகள். அப்போ இப்போ மரபு பொருள் மற்றும் புரதத்தால் ஆன ஒரு சிறிய பொருள், ஒரு சிறிய துகள்கள். ஓகே, மிகச்சிறிய துகள்கள். தே ஆர் இன்டர்மீடியேட் பிட்வீன் லிவிங் அண்ட் நான் லிவிங் திங்ஸ். தே ஆர் இன்டர்மீடியேட் பிட்வீன் லிவிங் அண்ட் நான் லிவிங் திங்ஸ். அதாவது உயிருள்ள மற்றும் உயிரற்றவைகளுக்கு இடைப்பட்டவை. தே ஆர் இன்டர்மீடியேட் பிட்வீன் லிவிங் அண்ட் நான் லிவிங் திங்ஸ். வைரஸ் ஏன்னா இது வந்து அன்ஃபேவரபிள் கண்டிஷனுக்குள்ள பாதகமான சூழ்நிலைகளில் இவைகள் செயலற்ற நிலையில் இருந்து அது சாதகமான சூழ்நிலை அதுக்கு கிடைக்கப்பெறும்போது அவைகள் தன்னுடைய வீரியத்தை என்ன செய்கிறது, காண்பிக்கிறது. ஸோ தட் தே ஆர் இன்டர்மீடியேட் பிட்வீன் லிவிங் அண்ட் நான் லிவிங் திங்ஸ். வைரஸ் மீன்ஸ் பாய்சன் இன் லட்டின். லட்டின் வேர்டில் அது விஷம் என்று சொல்லலாம். விஷம் என பொருள்படும். சரியா, வைரஸ் என்பது விஷம் என பொருள்படும் லத்தீன் மொழியில். தென் viruses are intercellular obligatory parasites. Viruses are intercellular obligatory parasites. வைரஸ்கள் வந்து parasites அப்படின்னா நம்ம ஒட்டுண்ணிகள் சொல்லுவோம். அப்போ இந்த வைரஸ்கள் வந்து நம்ம மனிதனுடைய செல்லுக்குள்ளே வாழும் ஒரு கட்டாய ஒரு ஒட்டுண்ணிகள். செல்லுக்குள்ளே அது வந்து உயிருள்ள செல்களிலும் உயிரற்ற நிலைகளில் அவைகளும் பாதகமான சூழ்நிலைகளில் செயலற்ற நிலையாக இருக்கிற மாதிரி என்ன செஞ்சுக்கிடும், காண்பிச்சுக்கிடும். அதே இது அதுக்கு சாதகமான சூழ்நிலைகள் வரும் பொழுது அது அதனுடைய செயலை என்ன செய்யும், அதிகப்படுத்தும். ஸோ வைரஸஸ் ஆர் இன்ட்ராசெல்லுலார் ஆப்ளிகேட்டரி பாரசைட்ஸ். இன்ட்ராசெல்லுலார் அப்படின்னா செல்லுக்கு உள்ளே வாழும் கட்டாய ஒரு ஒட்டுண்ணி, செல்லுக்குள்ளே வாழும் ஒரு கட்டாய ஒட்டுண்ணியாக இருக்கிறது வைரஸ்கள். நம்ம செல்லுக்குள்ளே வாழும் ஒரு கட்டாய ஒட்டுண்ணிகளாகும். ஓகே, ஸோ தட் வைரஸஸ் ஆர் இன்ட்ராசெல்லுலார் ஆப்ளிகேட்டரி பாரசைட்ஸ். இந்த ஸ்டடி ஆஃப் வைரஸ், நம்ம வைரஸை பற்றி படிக்கக்கூடிய அந்த பாடப்பிரிவுக்கு தான் என்ன அப்படின்னா வைராலஜி. வாட் இஸ் வைராலஜி? த ஸ்டடி ஆஃப் வைரஸ். The study of virus is called dash. What is your answer? Virology. Microbiology we studied just now before. Yes or no? Now we studied virology. Okay children. Now next, what are microorganism? What is microorganism? We studied that. Now you see, viruses are 10,000 times smaller than bacteria. Viruses வந்து பாக்டீரியாவை காட்டிலும் எத்தனை மடங்கு சிறியவை அப்படின்னா 10,000. How much? 10,000 times. Okay, viruses have different shapes. அதற்கு நிறைய வேறுபட்ட வடிவம் உடையது. They can be rod shaped, spherical shaped or other shapes. Okay, we will study them. Okay children. Next, virusனா என்ன? It is a tiny particle made up of genetic material, மரபு பொருள். Okay, and also protein. They are intermediate between living and non-living things. Intermediate between living and non-living things அப்படின்னா உயிருள்ள மற்றும் உயிரற்றவைகளுக்கு இடைப்பட்டவை. Okay, then virus means, what is in Latin word of virus? Poison. Okay, then what is virology? The study of virus is called virology. Okay children, now we are going to study about virus structure. We are going to study about virus structure. Now ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் வைரஸ். வைரஸினுடைய அமைப்பை பற்றி நம்ம படிக்க போகிறோம். சரியா, அதனுடைய அமைப்பு எப்படி இருக்கும்? சரியா, ஓகே. எ வைரஸ் கண்டெய்ன்ஸ் எ கோர் DNA or RNA. வைரஸ் கண்டெயின் எ கோர் DNA and RNA. வைரஸ் வந்து அதனுடைய மையப்பகுதியில் DNA, RNA இது வந்து ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல். சரியா, இதை பெற்றுள்ளது. சரௌண்டிங் தட் கோர் இஸ் எ புரோட்டீன் கோட். அதை சுற்றிலும், அந்த மையப்பகுதியை சுற்றிலும் காணப்படக்கூடிய பார்ட்டுக்கு தான் என்ன அப்படின்னா புரோட்டீன் கோட். இன் சம் வைரஸஸ் த புரோட்டீன் கோட் இஸ் கவர்ட் பை த என்வலப் மேட் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ், லிப்பிட்ஸ் அண்ட் கார்போஹைட்ரேட்ஸ். சில வைரஸ்களில் அந்த புரோட்டீன் கோட் சொல்கிறல, அதாவது அந்த புரத உரை சொல்கிறல, அந்த புரத உரையை சூழ்ந்து என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னா ப்ரோட்டீன்ஸ், தென் லிப்பிட்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ கார்போஹைட்ரேட்ஸ். ஓகே, ப்ரோட்டீன்ஸ், லிப்பிட்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ கார்போஹைட்ரேட். இது வந்து இவற்றாலான மற்றொரு உரை காணப்படுகிறது. சரியா, நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. வைரஸ் வந்து அதனுடைய மையப்பகுதியில் எதை கொண்டிருக்கு அப்படின்னா DNA அல்ல மற்றும் RNAவை கொண்டிருக்கு. DNA,
ஆர் அல்லது ஆர்என்ஏவை பெற்றிருக்கும். அதை சுற்றிலும் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா புரோட்டீன் கோட் இருக்கும். சில வகை வைரஸ்களில் அந்த புரத உரையை சுற்றி அந்த புரோட்டீன் கோட்டை சுற்றிலும் என்ன உரம் இருக்கும் அப்படின்னா புரோட்டீன் இருக்கும், லிப்பிட்ஸ் இருக்கும், கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இருக்கும். சரியா? The envelope has spikes that help the virus particle attack to the host cells. அந்த envelope அந்த listen, the envelope has spikes. The envelope has spikes that help the virus particle attack to the host cells. அந்த உரையில் ஸ்பைக் அப்படின்னா ஒரு கூர்மையான முனை போன்ற ஒரு அமைப்பு இருக்கும். அது எதுக்கு அப்படின்னா இந்த வைரஸ் துகள்கள் இருக்குல்ல, அது ஓம்புயிரி செல்களில் ஒட்டிக்கொள்ள உதவுகிறது. இவை வைரஸ் துகள்கள் ஓம்புயிரி செல்களில் என்ன செய்கிறது, ஒட்டிக்கொள்ள என்ன செய்கிறது, உதவுகிறது. ஸோ வைரஸ்கள் வைரஸ்கள் விலங்கு மற்றும் மனிதர்களெல்லாம் ஒட்டிக்கொண்டு பலவிதமான நோய்கள் என்ன செய்யும், உண்டாகுது. வைரஸ் ஷோஸ் both living and non-living character. Now so you see here, help the virus particle attack to the host cells. Okay children, listen children, இந்த இதில் கூர்முனை போன்ற அமைப்பு இருக்குல்ல, அந்த ஸ்பைக்ஸ் இருக்குல்ல, அது இந்த ஸ்பைக்ஸ் இருக்கிறதுனால அந்த வைரஸ் துகள் இருக்கிறதுனால அந்த வைரஸ் துகள்கள் என்ன செய்யுமா அப்படின்னா ஓம்புயிரி செல்களில் போய் ஒட்டிக்கணும். அதாவது மனிதர்கள், விலங்குகள், தாவரங்கள் இவைகளிலெல்லாம் அந்த செல்கள் ஒட்டிக்கொண்டு பலவிதமான நோய்களை என்ன செய்யும், உண்டாக்கும். The envelope has spikes that help the virus particles attack to the host cells. Attack to the host cellsனா ஓம்புயிரி செல்கள். ஓகே சில்ட்ரன், அதாவது அது எங்கெல்லாம் வாழும், அதாவது தாவரங்கள், விலங்குகள் மற்றும் மனிதர்கள் இந்த செல்களுக்குள்ளே வாழ்ந்து பலவிதமான நோய்களை என்ன செய்யும், உண்டாக்கும். ஸோ நவ் வைரஸ் ஷோஸ் லிவிங் அண்ட் நான் லிவிங் கேரக்டர். வைரஸினுடைய பண்புகளை பற்றி படிக்க போகிறோம். வைரஸ் வாட் இஸ் தட்? கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் வைரஸ். கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் வைரஸ். யூ see here, viruses shows both living and non-living character. அது உயிருள்ள மற்றும் உயிரற்ற பண்புகளை என்ன செய்திருக்கிறது, பெற்றிருக்கிறது. ஓகே, நான் அதான் சொல்லியிருந்தேன். அசாதாரணமான ஒரு நிலையில் அது செயலற்ற நிலைமையில் இருக்கிறதா காண்பிக்கும். அதே இது சாதகமான நிலையில் அது அதனுடைய தன்மை என்ன செய்யும், வீரியப்படுத்தும். ஓகே சில்ட்ரன், now you see here characteristics of your virus. Look at this children, different shapes of virus. You see, bacteriophage. How do we read? Bacteriophage. Then influenza. What is that? Influenza. Okay. Then tobacco mosaic virus. Tobacco mosaic virus. Now you again we say bacteriophage, influenza, tobacco mosaic virus. You look at this complex shape, that is சிக்கலான வடிவம். You see here, bacteriophage, இது ஒரு சிக்கலான ஒரு வடிவம். Head, then sheet, core, capsid. Okay, then you see here influenza, surface proteins, capsid, RNA. Okay, then next you see tobacco mosaic virus, RNA, then capsid proteins. Okay children, now this shape, spherical shape, you see here, this is spherical shape, this is complex. Okay, complex shape. Next this is helical shape. Okay children, different shapes of virus. Now we are seeing different shapes of virus: bacteriophage, influenza and tobacco mosaic virus. Okay, this is the structure of that viruses. Okay, now living characters அப்படினா உயிருள்ள பண்புகள், living characters. Okay, now they respond to heat, chemicals and radiation. வெப்பம், வேதிப்பொருள், ரேடியேஷனா கதிரியக்கம், இவற்றுக்கெல்லாம் இவை பதில்வினை புரிகிறது. ஓகே, they respond they respond to heat. respondனா பதில்வினை. ஓகே, there is chemicals and also radiation. They produce inside the host cells. They reproduce inside the host cells and produce copies of themselves. அதாவது இது ஓம்புயிரி செல்களில் உள்ள, அதாவது பிளான்ட்ஸு, அனிமல்ஸு, ஹியூமன்ஸு, இப்படி இந்த ஓம்புயிரி செல்களுக்குள்ளே பெருக்கமடைஞ்சு தங்களுடைய சந்ததிகளை என்ன செய்யும், உருவாக்கிக்கொள்ளும். ஸோ they reproduce inside the host cells
and they produce copies of themselves. Okay, then next they show irritability. They show irritability. Okay children, next you see non-living characters. Non-living characters அப்படின்னா உயிரற்ற பண்புகள். உயிரற்ற பண்புகள். They are inactive when present freely in the environment. அது வந்து they are inactive when present freely in the environment. அதாவது இந்த சுற்றுச்சூழலில் இது வந்து தன்னிச்சையாக இருக்கும்போது, தன்னிச்சையான சூழலில் இருக்கும் பொழுது இது அதனுடைய அது என்ன நிலையில் இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு இன்ஆக்டிவ். ஓகே, தட் செயலற்ற நிலையில் என்ன விஷயம் இருக்கும். ஸோ தட் தே ஆர் inactive when present freely in the environment. They can be crystallized and stored for a very long time like other non-living things. இதே வைரஸஸை வந்து நான்-லிவிங் உயிரற்ற பண்புகள் எதுக்கு உண்டு சரியா. they can be crystallized and stored for a very long time. இவற்றை நல்ல படிகமாக்கி மற்ற உயிரற்ற பொருட்களை நம்ம எப்படி ரொம்ப நாட்கள் பாதுகாக்க முடியுமோ அல்ல வைத்திருக்க முடியுமோ அதை போன்று இவைகளை என்ன செய்யலாம். they can be crystallized and stored for a very long time like other non-living things. Then the metabolic machinery cytoplasm is absent. The metabolic machinery cytoplasm is absent. Viruses cause many diseases to plants, animals and also human things. We studied viruses cause many diseases to plants, animals and also human beings. Okay children, we studied structure of virus, then characteristics of virus. Characteristics of virus shows to living character and also non-living character showed. Yes or no? Now we are going to study about bacteria. All of you say what we are going to study. We are going to study about bacteria. Okay, now bacteria are single-celled prokaryotes. Cell that single-celled prokaryotes, cells without nuclei. செல்ஸில் என்ன நியூக்ளியோ என்ன செய்யாது இருக்காது, நியூக்ளியஸ் என்ன செய்யாது இருக்காது. ஸோ தட் இஸ் சிங்கிள் செல்ட் ப்ரோகாரியோட்ஸ். ஓகே சில்ட்ரன், தே ஆர் கன்சிடர்ட் டு பி த ஃபர்ஸ்ட் லிவிங் ஆர்கானிசம் ஆன் எர்த். பாக்டீரியாக்கள் வந்து சிங்கிள் செல்டு ப்ரோகாரியாட்ஸ் அப்படின்னா ஒரு செல்லால் ஆன ப்ரோகாரியாட்டு தான். ஆனால் அந்த செல்லில் வந்து என்ன இருக்காது அப்படின்னா நியூக்ளியஸ் இருக்காது, அதாவது உட்கரு இருக்காது சரியா. then they are considered to be the first living organism on earth. இந்த பூமியில் முதல்ல தோன்றிய வாழக்கூடிய ஒரு உயிரினமாக எது கருதப்படுகிறது அப்படின்னா பாக்டீரியா தான் கருதப்படுகிறது சரியா. பாக்டீரியா ஆர் grouped under the kingdom Monera. அதனோட வகைப்பாட்டில் இது வந்து மொனிரா என்னும் உலகத்துக்கு கீழே இடம்பெற்றிருக்கிறது. மொனிரா. ஓகே, த கிங்டம் மொனிரா. நெக்ஸ்ட் த ஸ்டடி ஆஃப் பாக்டீரியா. பாக்டீரியா பற்றி படிக்கக்கூடிய பிரிவு தான் என்ன அப்படின்னா பாக்டீரியாலஜி. The study of virus, that is virology. The study of bacteria is called bacteriology. Okay children, the size of bacteria range from the size of bacteria range 1 micrometer to 5 micrometer. அதனுடைய அளவு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா பாக்டீரியாவுடைய அளவு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா 1 மைக்ரோமீட்டர்லேருந்து 5 மைக்ரோமீட்டர் சரியா. அடுத்து பாக்டீரியா டூ டைப்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் ரெஸ்பிரேஷன். அதாவது சுவாசத்தினுடைய அடிப்படையில் பேஸ்ட் ஆன் ரெஸ்பிரேஷன் சுவாச அடிப்படையில் இதை வந்து இரண்டு வகைப்படுத்தலாம். ஒன்று ஏரோபிக் பாக்டீரியா அப்படின்னா ரெக்யூஸ் ஆக்சிஜன் தேவைப்படுகிறது சரியா. அப்போ காற்றுள்ள ஆக்சிஜன் that requires oxygen, it needs oxygen. Okay children, next anaerobic bacteria does not require oxygen. இந்த சுவாசத்திற்கு ஆக்சிஜன் தேவைப்படுவதில்லை. இந்த காற்றில்லா சுவாச பாக்டீரியா இருக்குல்ல அதுக்கு வந்து ஆக்சிஜன் தேவைப்படுவதில்லை. ஸோ தட் இஸ் டஸ் நாட் ரெக்யூர்ஸ் ஆக்சிஜன். ஏரோபிக் பாக்டீரியானா காற்று சுவாச பாக்டீரியா. ஓகே சில்ட்ரன், லிசன். 2 types பேஸ்ட் ஆன் ரெஸ்பிரேஷன் சுவாசத்தின் அடிப்படையில் இதை 2 வகைப்படுத்தலாம். ஒன்று ஏரோபிக் பாக்டீரியா. ஏரோபிக் பாக்டீரியா அப்படின்னா ரெக்யூர்ஸ் ஆக்சிஜன். அது அதனுடைய சுவாசத்திற்கு என்ன தேவைப்படுகிறது? ஆக்சிஜன் தேவைப்படுகிறது. இந்த anaerobic பாக்டீரியா அப்படின்னா அதனுடைய சுவாசத்திற்கு ஆக்சிஜன் என்னெல்லாம் தேவைப்படுவதில்லை. ஸோ தட் டஸ் நாட் ரெக்யூர்ஸ் ஆக்சிஜன். ஓகே சில்ட்ரன், anaerobic பாக்டீரியா அதனுடைய சுவாசத்திற்கு ஆக்சிஜன் எதனுடைய சுவாசத்திற்கு
ஆக்சிஜன் தேவைப்படுகிறது, தட் இஸ் ஏரோபிக். anaerobic அப்படின்னா அதனுடைய சுவாசத்திற்கு என்ன தேவைப்படாது, ஆக்சிஜன் தேவைப்படாது, does not require oxygen. Okay children, next we study about cell structure of bacteria. What we are going to study? Cell structure of bacteria. Okay, a bacterium has an outer covering known as the cell wall. Bacteria வந்து செல் சுவர் எனப்படும் வெளி அடுக்க உடையது, that outer covering, that known as cell wall. Okay, செல் சுவர், செல் வால் அப்படின்னா செல் சுவர். தென் அது வந்து செல் சுவர் என்பது எனப்படும் வெளி அடுக்கு. இது வந்து அவுட்டர் லை கவரிங், வெளி அடுக்கு. சரியா? you look at this, look at the cell structure of bacteria children, then you know where is cell wall. You see here where is cell wall. So you look at this, bacterium has an outer covering that is known as the cell wall. All of you say, a bacterium has an outer covering known as the cell wall. Cell wall in தமிழ் வேர்டில் நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா செல் சுவர் எனப்படுகிற ஒரு வெளி அடுக்கு. சரியா? செல் சுவர் சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட்டு நியூக்ளியர் மெட்டீரியல் இஸ் ரெப்ரசன்டட் பை எ நியூக்ளியாய்டு வித்தவுட் நியூக்ளியர் மெம்பரேன். நியூக்ளியர் மெட்டீரியல் இஸ் ரெப்ரசன்டட் பை எ நியூக்ளியாய்டு வித்தவுட் நியூக்ளியர் மெம்பரேன். இவற்று லிசன் நியூக்ளியாய்டு என குறிப்பிடப்படுகின்றன. எது? உட்கரு பொருட்கள் இருக்குல்ல, நியூக்ளியர் மெட்டீரியல் இஸ் ரெப்ரசன்டட் பை எ நியூக்ளியர். உட்கரு பொருட்கள் வந்து நியூக்ளியாய்டு என குறிப்பிடப்படுகின்றன. ஓகே, அண்ட் எக்ஸ்ட்ரா குரோமோசோமல் டிஎன்ஏ கால்டு பிளாஸ்மிட். எக்ஸ்ட்ரா குரோமோசோமல் டிஎன்ஏ கால்டு பிளாஸ்மிட் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் த சைட்டோபிளாசம். சைட்டோபிளாசத்தில் பிளாஸ்மிட் என அழைக்கப்படும் ஒரு கூடுதல் குரோமோசோம் டிஎன்ஏக்கள் வந்து காணப்படுகிறது. ஸோ த எக்ஸ்ட்ரா குரோமோசோமல் டிஎன்ஏ, கூடுதல் குரோமோசோமல் டிஎன்ஏ என்ன காணப்படுகின்றன. ஓகே சில்ட்ரன், நெக்ஸ்ட் யூ சி protein synthesis is carried out by 70s ribosomes. Protein synthesis is carried out by 70s ribosomes. அதாவது புரதச் சேர்க்கை இருக்குல்ல, புரோட்டீன் சிந்தசைஸ் அப்படின்னா புரதச் சேர்க்கை. அந்த புரதச் சேர்க்கை இஸ் கேரிட் அவுட் பை 70s ribosomes. புரதச் சேர்க்கையானது 70s ரிபோசோம்களால் நடைபெறுகிறது. புரோட்டீன் சிந்தசிஸ் இஸ் கேரிட் அவுட் பை 70s ரிபோசோம்ஸ். ஓகே, புரதச் சேர்க்கையானது 70s வகை ரைபோசோம்களால் என்ன செய்யப்படுகிறது? நடைபெறுகிறது. நெக்ஸ்ட் அதர் செல் ஆர்கனல்ஸ், மைட்டோகாண்ட்ரியா, கோல்கி பாடி, எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் ஆர் ஆப்சென்ட். யூ சி ஹியர், இதில் வந்து மைட்டோகாண்ட்ரியா இருக்காது, நெக்ஸ்ட்டு கோல்கி பாடி இருக்காது, எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம்லாம் இருக்காது. ஸோ ஆறாவது ஃப்ளாஜெல்லா எய்ட்ஸ் இன் லோக்கமோஷன். ஃப்ளாஜெல்லா எய்ட்ஸ் இன் லோக்கமோஷன் என்றால் இடப்பெயர்ச்சி. சரியா? இந்த ஃப்ளாஜெல்லா அப்படின்னா கசை இலைகள். இது அப்போ இதனோட இடப்பெயர்ச்சி செய்வதற்கு என்ன செய்கிறது? இடப்பெயர்ச்சி நடைபெறுகிறது. கசை இலைகளின் மூலமாக இடப்பெயர்ச்சி என்ன செய்கிறது? மேற்கொள்கிறது. You see bacterial cell structure, nucleoid, that is circular DNA, flagella. Using locomotion occurs. Okay, cytoplasm, cell membrane, cell wall, capsule. Okay, you look at this. Now you see, now we are studying cell structure of bacteria. Yes children? Okay. Now, okay, bacteria are described according to the shape of their cells. They are bacilli, rod shaped bacteria. அதாவது பாக்டீரியா வந்து அந்த செல் வடிவத்தை பொறுத்து வகைப்படுத்தப்படுகிறது. பாக்டீரியா ஆர் டிஸ்கிரைப்ட் அக்கார்டிங் டு த ஷேப் ஆஃப் த செல்ஸ். செல்லுடைய வடிவத்தை பொறுத்து என்ன செய்யப்படுகிறது? வகைப்படுத்தப்படுகிறது. ஃபர்ஸ்ட்டு பேசில்லை அப்படின்னா ராட் ஷேப் பாக்டீரியா. என்ன ஷேப்பு? ராட் ஷேப்டு. ராட் அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா கோல் வடிவ பாக்டீரியா. சரியா? எக்ஸாம்பிள் பேசில்லஸ் ஆந்த்ராசிஸ். ஆல் ஆஃப் யூ சே Bacillus anthracis. All of you say Bacillus anthracis. Okay, Bacillus anthracis.
rod-shaped bacteria. Example, Bacillus anthracis. Second, spirilla. What is that? Spirilla. From the name spirilla, we can make spiral-shaped bacteria. Which shape? Spiral-shaped bacteria. Example, Helicobacter pylori. Helicobacter pylori. Okay, Helicobacter pylori. What is that? Spirilla. Spiral shaped bacteria. The example, Helicobacter pylori. Okay, children. Then next, cocci. How do we read? Cocci. 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 Okay. Now you see spherical or ball shaped bacteria. அது என்ன ஷேப்பில் இருக்கும் அப்படின்னா ஸ்பெரிக்கல் ஷேப், அதாவது கோலை அல்லது பந்து வடிவத்தில் பால் ஷேப் பாக்டீரியா இருக்கும். சரியா? பந்து வடிவத்தில் இருக்கும். தே கேன் ஸ்டிக் டுகெதர் இன் பார்ஸ், அதாவது ஒட்டிக்கொண்டு, அது வந்து இணைந்தே என்ன செய்யும்? ஒட்டிக்கொள்ளும். தென் தே ஃபார்ம் இட் செயின், சங்கிலி வடிவிலோ அல்லது கொத்தா என்ன செய்யும்? காணப்படும். சரி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ சி டிப்ளோகாக்கஸ் ஸ்டிக் டுகெதர் இன் பார்ஸ். டிப்ளோகாக்கஸ் ஃபார்ம் இட் செயின், தட் இஸ் ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ். What is that? Streptococcus. Okay, children. One more. You see here Streptococcus. Yes, Streptococcus pneumonia. Streptococcus. Next you study Vibrio. What is that? Vibrio. Okay. So you see here comma shaped bacteria. என்ன ஷேப்பில் இருக்கும்? கமா ஷேப் பாக்டீரியா. ஓகே, விப்ரியோ காலரா. ஹவு டு வி ரீட்? விப்ரியோ காலரா. ஓகே சில்ட்ரன், listen. Occur in bunches. The cocci bacteria, they stick together in pairs, that is Diplococcus. Form a chain, that is Streptococcus. Occur in bunches, that is Staphylococcus. Staphylo, Staphylo. How do we read? Staphylococcus. Okay children. Okay, we are going to finish today's class. I will give you homework up to this page. From page number 180 to 181, you make only 5 fill-ups and read the book. Okay children, this is your homework. We will meet again in the next video. Thank you all.